اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ٹھہر رہا ہوگا، یہ مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ مدرسے کی وجہ سے ہمارا مال جائز ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالی خالق ارض و سماوات زمین کو پھاڑتا ہے، زمین کو پھاڑ کر غلہ نکالتا ہے، اناج نکالتا ہے۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، قرآن کہتا ہے، دھیان سے سنیے، قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، ہم نے جناتوں کو پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ کس لیے پیدا کیا؟ رنگ ریلی مچانے کے لیے، دنگا مچانے کے لیے، دنیا میں آ کر کے اپنے عیاشی کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے مسلمانوں جاؤ، ہم نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر دیا، ہمیں صرف اپنی عبادت چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہمیں صرف اپنی عبادت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ مال مانگتا ہے، اللہ دولت مانگتا ہے، اللہ زمین مانگتا ہے، اللہ کسی سے کوٹھی مانگتا ہے، اللہ مہینہ فیس کر کے پیسہ مانگتا ہے؟ نہیں مانگتا ہے۔ اللہ ہم سے صرف اپنی عبادت چاہتا ہے۔ لوگوں، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، زمین کو پھاڑا، زمین کو پھاڑ کر غلہ نکال دیا، ہم اس غلے کو، اس اناج کو کھاتے ہیں، کھا کر شکم شیر ہو کر زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے ہیں؟ جس زمین سے اللہ اناج نکالتا ہے، اس زمین سے جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے وہ مدرسہ وصول کر لا کر آپ کے مال کو جائز اور حلال کرتا ہے۔ مسئلے کی بات ہے، پتے کی بات ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، جتنا اناج آیا نکالے 20 کلو، آیا مدرسہ والا 1-1 کلو بانٹ دیے، ہو گیا ختم۔ مسئلہ جاننا ہوگا کہ کتنا آیا ہے، کتنا دینا ہے۔ 1 کا 20 حصہ دینا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ 20 کا 1 دینا ہوتا ہے، 20 کا 1 دینا ہوتا ہے۔ وہ کون؟ مدرسے میں پڑھ رہے یتیم بچے، مدرسے میں پڑھ رہے نادار بچے، مدرسے میں قرآن پڑھ رہے بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے مدرسے کے ایک ذمہ دار آپ کے گھروں کا کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، آپ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں سنو، اگر زکوٰۃ کا مال آپ کے مال میں ملا ہوا ہے تو آپ کے لیے حرام مال ہے، حرام مال ہے، حرام۔ صرف وہی مال نہیں جو زکوٰۃ کا ہے، اگر آپ اس کو اپنے مال میں ملا کے کھا رہے ہیں تو آپ کا بھی مال ناجائز اور حرام۔ یہ مدرسہ اس مال کو پاک بناتا ہے۔ یہ مدرسے کے ذمہ دار آپ کے گھروں میں پہنچ کر کے مدرسے کے بارے میں بتا کر کے یہاں یتیم بچے پڑھ رہے ہیں اس کا پیغام دے کر کے آپ کے مال سے مدرسے کا حصہ، بچوں کا جو حصہ ہے وہ لا کر کے آپ کے مال کو جائز اور حلال بناتا ہے۔ لہٰذا ایسے مدرسوں کی جس حد تک ہو سکے گی ہم لوگ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے سماج میں ایسے مدرسے چل رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہر طرح کے مصیبتوں بلیات آفات سے اس کی حفاظت فرمائے، حاسدین کی حسد سے اس کی حفاظت فرمائے، جلنے والوں کی جلن سے اس کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ کے گھر کا ہوں، ہمارے درمیان بہت سارے مقررین آئے ہیں، اصل میں سننا ان کو ہے، لہٰذا آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمارے قوم کا، ہمارے سماج کا، ہمارے گھر کا ایک بچہ کم سے کم حافظ قرآن ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں؟ تعلیم کی دولت سے لیس کریں گے۔ اے نوجوانوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ ماں باپ کی محبت پر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا۔ لوگوں، ماں باپ تو پسینہ بہا کر کے، اینٹ کے بھٹوں میں کام کر کے، تپتی ہوئی دھوپ میں جا کر کے، دھان روپ کر کے، دلی کے چاندنی چوک میں رکشہ کھینچ کر اپنے بچوں کو تعلیم کی دولت سے لیس کرتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر کے بڑا بناتا ہے، پھر اس کے بعد وقت آتے ہی اس کی شادی کرا دیتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایسے ہی ایک لڑکا پڑھا لکھا، شادی ہو گئی، کچھ دن ماں کے ساتھ رہا، اس کے بعد بیوی نے کہا اے لڈناک باپ ایک بیٹا بھیگلی، بیٹا ہوتے ہی کل کی لڈناک باپ آر ہمیں نہ رہبو ساسوک سنگاما کہ کہنے نہ رہبے کی بات چھی کلی نہ ہمیں آر نہ رہبو۔ وہ بیچارہ موگی باتا ماں میں ایک باپا کا چھوڑی کا سسوار چلے گلی، کتے چلے گلی گھر جمائی بنے گلی، موگی باتا ماں میں باپا کا چھوڑی کا کتے چلے گلی سسوار چلے گلی۔ 1-2 سال بعد ویزا بنل کی، ٹکٹ بنل کی، سعودی چلا گلی، کتے چلا گلی
काम धंधा अच्छा चले लगली, पैसा भी खूब आवे लगली, काम धंधा अच्छा चले लगली, पैसा भी खूब आवे लगली। मुसलमानों, वो सऊदी चला गया, 12 साल सऊदी में रहा, 12 साल में हर साल 12 हज किया। जब 13वें हज का जिक्र है, 13वीं बार जब वो हज कर रहा था तो देखा ज़ारो कतार रो रहा है, आंखों से आंसू जारी है, सर पे पसीना जारी है। क्या हो गया? जिंदगी उजड़ गई। एक साहब, एक अल्लाह वाला पीठ को थपथपाकर पीठ पर हाथ देता है, कहता है नौजवान क्या हुआ है, क्या माजरा है? उस बेटे ने जवाब दिया, क्या बताऊं, 12 साल लगातार हज किया, 13वीं मर्तबा हज कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी तबाह है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद है, मैं क्या करूँ? उस अल्लाह वाले ने पूछा, एक बात बताओ, तुमने किसी का दिल दुखाया है क्या? तुमने किसी को तकलीफ दिया है क्या? कहा नहीं, हमने तो ऐसा नहीं किया है, किसी को तकलीफ नहीं दिया है। कहा क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा हाँ वो जिंदा है। कहा वो कहाँ है? कहा मुझे पता नहीं, 12 साल पहले उनको छोड़ कर आया हूँ, मुझे पता नहीं है, 12 साल पहले उनको छोड़ कर आया हूँ। तो उस अल्लाह वाले ने कहा, ए बंदा सुन सुन, 12 साल नहीं 12,000 साल भी हज कर लेगा, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हैं तो तेरे हज का सवाब तुमको नहीं मिलेगा। 12 साल नहीं 12,000 साल भी हज कर लेगा, तुम्हें उसका सवाब नहीं मिलने वाला अगर माँ बाप तुमसे नाराज है। जल्दी जा। फौरन बंदे ने टिकट कटाया, टिकट कटाकर उसको अपने गांव का नाम पता था, अपने बाप का नाम पता था। उस गांव में पहुंचता है, गांव पहुंचते ही गांव जब पहुंचता है वहां पूछता है कि फलां साहब का घर कौन सा है? कहा बेटा जिस साहब का तुम जिक्र कर रहे हो, कुछ ही दिनों पहले वो साहब दुनिया को छोड़कर अल्लाह को प्यारा, कुछ ही दिनों पहले वो साहब दुनिया को छोड़कर अल्लाह को प्यारा हो गया। कहा उसके घर एक बीवी थी उसकी, क्या वो जिंदा है? कहा बेटा वो जिंदा तो है, मगर उसके एक बेटे ने आज से 12 साल पहले छोड़कर यहाँ से उसका बेटा चला गया। उसके गम में वो बूढ़ी अम्मा अंधी हो गई है, उसके गम में वो बूढ़ी अम्मा क्या हो गई है? अंधी हो गई है। वो लड़का उस शख्स से कहता है कि चलो उस बूढ़ी अम्मा से मुझे मिलाओ। जैसे ही जाता है दरवाजे की कुंडी खटखटाता है, जो ही माँ आहट सुनती है समझ जाती है मेरा लख्ते जिगर आ गया, समझ जाती है मेरा लख्ते जिगर आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया। माँ के करीब का बेटा थोड़ा करीब आ जाओ। करीब जाते ही का बेटा कुदरत का क्या करिश्मा है, 12 साल के बाद मिले हैं पर तुम्हें देख नहीं सकते, तेरे जाने के गम में मैं अंधी हो गई हूँ। मुसलमानों गौर तो कीजिए कि क्या माँ बाप ने जिंदगी अता की, क्या माँ बाप ने आपको पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया यही दिन देखने के लिए? वो माँ आह भरकर कहती है बेटा करीब आ जाओ और सीने से लग जाओ, इसी दिन के लिए तो मैं अब तक जिंदा हूँ। जैसे ही वो माँ अपने बेटे को सीने से लगाती है, मौत का फरिश्ता आता है, अल्लाह को प्यारी हो जाती है। हाय रे मुसलमान, मौत का फरिश्ता आता है और वो बूढ़ी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो जाती है। मुसलमानों फिक्र करें, वालिदैन को कभी तकलीफ़ न दें। वो वालिदैन जो आपको हर हाल में आपकी परवरिश करता है, उस वालिदैन को आप तकलीफ़ दे रहे हैं। ए लोगो गौर करें, गौर करने का मकाम है कि हम किस दहाने पे जा रहे हैं, हम किस मोड़ पर जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह हमें हमारी इस उम्र में अगर माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करने वाला बना दे। उनके कदमों के नीचे जो जन्नत है, उनके कदमों के धूल को उठाकर अपने सर पे लेते रहे, ताज समझ करके अपने सर पे रखते रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की सच्ची तौफीक मरहमत फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।
माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।